ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ खुल के नवजोत सिंह सिद्धू नाल नहीं चले सी, पहला चलते रहे, लेकिन अखीर जे च आके वो खुल के कैप्टन अमरिंदर सिंह दा सियासी पक्ष लैन लग गए सी। मैनू चंगी तरह पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर नहीं छड्डदा। जे नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर छड्डना हुंदा ते वो बीजेपी की ऑफर तो बाद अज मंत्री हुंदा केंद्र च। गुरजीत औजला भी इस बार जिहड़े बहुत सारे MP ने ना, वो भी चाहते हैं भी असी सूबे की सियासत चाहिए। मैनू सूत्रों तो पता लग्या कि मनीष तिवाड़ी भी विधान सभा की चोण लड़ सकते हैं जे पार्टी ने ड्यूटी लाई। सो हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह के अमृतसर जाण दे नाल भी सियासत गरमाऊगी अमृतसर की। दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू हुण अमृतसर च सरगर्म होण लग गए। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का। पंजाब दीआं विधान सभा चोणां दे नज़दीक आउण तो पहलां एक खास प्रोग्राम की शुरुआत की है ते अज दे प्रोग्राम की शुरुआत अमृतसर हल्के तो करांगे। इन्हां प्रोग्रामां दे विच पंजाब दे सारे जिलिਆਂ दे सियासी समीकरण के उत्ते चर्चा करांगे। आखिरकार इन्हां हल्किਆਂ दे विच चल की रहा, इन्हां जिलिਆਂ दे विच सियासी तौर के उत्ते की कुछ चल रहा, उसकी पड़ताल विस्तार दे नाल प्रोग्राम दे विच करया करांगे। अज दे प्रोग्राम की शुरुआत बॉर्डर एरिया तो करांगे, भाव कि अमृतसर तो करांगे कि आखिरकार अमृतसर की सियासत की कह रही है। अमृतसर दे विचों किहड़ी-किहड़ी सीट के उत्ते किन्ने क उम्मीदवार टिकट के दावेदार बने हुए हैं। शुरुआत अमृतसर तो रहेगी। डला साहब, अमृतसर के सियासी समीकरण की कह रहे हैं कि की कुछ उत्थों की पड़ताल दे विचों रहेगा? देखो, अमृतसर के सियासी समीकरण ना बहुत तेज़ी नाल बदले ने। नवजोत सिंह सिद्धू बीमार सी, सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी, जिस करके वो पटियाले चले गए सी अपने इलाज लई। उन्हां दी धर्म पत्नी भी पटियाले सी क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां नूं इलाज की लोड़ सी। सो पिछले 3-4 महीनों च नवजोत सिंह सिद्धू की सरगर्मी पटियाले वध गई। फिर उधरों कैप्टन अमरिंदर का बयान आ गया कि नवजोत सिंह सिद्धू की तो केजरीवाल नाल मीटिंग हुई है भी जे सिद्धू छड़ के जा सकता पार्टी भी मैं चैलेंज करदा, मेरे सामने सिद्धू आके लड़े। उस तो बाद अमृतसर दे विच बहुत सारे कांग्रेस के लीडरां नूं ये लगन लग गया भी शायद नवजोत सिंह सिद्धू पटियाले चला गया तो पटियाले तो लड़ू। मैनू चंगी तरह पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर नहीं छड्डदा। जे नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर छड्डना हुंदा तो वो बीजेपी की ऑफर तो बाद अज मंत्री हुंदा केंद्र च। सो नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर नहीं छड्ड सकदा। हुण जदों नवजोत सिंह सिद्धू पटियाले सरगर्म सी ते नवजोत सिंह सिद्धू का ईस्ट हल्का है, उत्थों दे कई चोण लड़न दे दावेदार ने या चाहवान ने अमृतसर च। उन्हां दे विच कई उत्थे वड्डे वड्डे अहुदियां ते बैठे ने, लोग सेवा कर रहे हैं इस वक्त भी लोगों की। उन्होंने की कीता, नवजोत सिंह सिद्धू की ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी च अपनी सरगर्मी वधाती। जिहदा जिड्डा जोर चलदा सी उन्हें जोर ला लिया तो उत्थे कई दावेदार बन गए भी असी उत्थों लड़ पांगे जी, असी उत्थे अपने वालों जोर ला लेने जी। तो सिद्धू जदों बन गया प्रधान तो सारे समीकरण पुठे पै गए। उत्थे पहलां लोकां नूं लगन लग गया सी वो कैप्टन अमरिंदर नाल नेड़ता बनाउण लग गए अमृतसर वाले लीडर। कई वड्डे अहुदियां ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने बिठाया सी। उन्होंने लगन लग गया भी कैप्टन अमरिंदर ने सानू वड्डे अहुदियां ते बिठाया तो सानू टिकट लै देणगे कैप्टन अमरिंदर। उधरों सिद्धू बन गया प्रधान 18 जुलाई नूं, ते सिद्धू दे प्रधान बन गई, उन्हां दे सुपने रातों रात टुट गए। क्योंकि सिद्धू जदों कोई व्यक्ति प्रधान बन जाता फिर वो तो टिकटां तय करदा सूबे च। सिद्धू की रिकमेंडेशन तो बाद तो टिकट मिलनी है। सिद्धू की रिकमेंडेशन फिर कौमी प्रधान तो सूबा प्रधान मुख मंत्री की सलाह होंदी है, पर रिकमेंडेशन प्रधान की होंदी है बड़ी लाजमी तौर पर। और जे सूबे का प्रधान किसी सीट पर अड़ जे भी नहीं तो वो गल मनी जाती है। हुण अमृतसर च वो लीडर जिहड़े अमृतसर ईस्ट च सरगर्म हो गए सी वो हुण होर हल्के लभ रहे हैं। उन्हां चों कई लीडर सी, हुण लाली मजीठिया हुणी 1-2 वारी हार गए पहला, हुण उन्होंने चेयरमैन जरूर लाया कैप्टन अमरिंदर ने, पर हुण वो ईस्ट हल्का छड्ड के वो हुण जगह तलाश रहे ने लाली मजीठिया के हल्के भी। हुण सिद्धू तो प्रधान बन गया भी, हुण सिद्धू की टिकट थोड़ी कट्टी जाऊ। हुण तो सगों दी सिद्धू तो टिकट मंगणगे भी सिद्धू साहब असीं तां तुहाडे हल्के 'च नज़र रखी हुई सी, सानूं किते होर दे दिओ। हुण वो लाली मजीठिया वाले पासे भी कई उत्थे 2-3 वड्डे लीडर ने जिन्हां दी सरगर्मी उधर नूं चली गई। सो नाम आम लोगों नूं सारिਆਂ दे नाम पता ही हुंदा भी किहड़ा लीडर अजकल किधरों टिकट भाल रहा। सो हुण
ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤਾਂ ਵੇਰਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਆ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੇਖੋ 5 ਵਾਰ ਤਾਂ MLA ਬਣ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੂਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ। ਹੁਣ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕੀ ਆਪ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਚੋਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੜਾਉਣਾ, ਹਲਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬਦਲਣਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਵੈਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੇਰਕਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਵੈਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹਲਕਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਤੇ, ਸੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਉੱਥੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਟਿਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ MLA ਦੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਵੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ DC ਹੋਰੀ ਸੀਗੇ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ DC ਹੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਟਿੰਗ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੇ 2 ਵਾਰ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੋਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਤਕੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤਪਾਲ ਸੱਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਟਿਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵੀ ਉੱਤਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੇ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੜਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਉੱਤਰੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਅਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਸਿਟਿੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਟਿਕਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਟਿਕਟ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MP ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਜੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਛਕ ਨੇ? ਜੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ? ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ। ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਘਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, 3 ਟਾਈਮ ਦਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਲੰਚ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਨਰ ਹੋ ਜੂ। ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਊਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਜਲਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਤਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਮੈਂ 2-3 ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਦੇਵਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਂਝ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਉਹ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਸੱਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਤਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੂ ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹੂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜਨਗੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਤਰ ਵੀ ਕਈ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਪਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਸਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘਮਾਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਕਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਗਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।